बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आसुथिबा एप्रिल मास वर्ष 2026 रो एही एप्रिल मासटी आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन आनी करी आसुअछि। एबे तो आपण अनुभव करूछंती कि आपण अधिक तो देउछंती किंतु पाउछंती बहुत कम। आपणकर परिश्रम अनुसार आपणकु फल मिली पारु नाही। जेउ माने निजर थिले से माने आपणकु बुझी पारिले नाही। जेउ स्वप्न देखिथिले सेगुड़िक सबु अधारे रहीगला। किंतु गुटिए सत्य मन रखंतु कि जीवन केबे भी काहाकु खाली हातरे रखे नाही। समय मध्यरे से सबु किछि फेरई देई थाए। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही एप्रिल मास आपणकु मने रखिला भली रहिबो। एप्रिल 2026 आपणक जीवनर सही समय नेई करिकि आसुअछि जेउठी आपण कहिबे हाँ एबे सबु ठीक ठाक चलिला। एपरी किछि आपण अनुभव करि पारंती। देखंतु वृष राशि व्यक्ति आपण भिन्न प्रकृतिर व्यक्ति। आपण बहुत शांत और धैर्यशील दृढ़ निष्पत्ति नहीं थांती। परिवार को अधिक मूल्य देई थांती। कष्ट सही मध्य चुप रही थांती। काहाकू किछि कहि पारि न थांती। जे जहा जते भी कहिले मध्य आपण ताहा सही चाहि थांती परे भावी थांती। धैर्य आपणकर शक्ति हेबा कारणरू जीवन रे बड़ बड़ लक्ष्य सहजरे हासिल करि थांती एवं बड़ बड़ सफलता पाई थांती। जेउ पद पदवी रे आपण रही थांती भल स्थान रे आपण रही थांती। आपणकर दृढ़ निष्पत्ति पई प्रायतः आपण नेतृत्वशील ताहा देखा जाई थाए। आपणक कथार गुरुत्व बढ़ी जाई थाए। किंतु जेबे आपण क्रोध करि थांती सेतेबेले आपण किछि भी देखि न थांती। आग पछ किछि भी देखि न थांती। आखिरे पट्टी बांधिबा भली जहा इच्छा ताहा करि थांती, जहा इच्छा ताहा कहि थांती। एही गुटिए गुण आपणकु बहुत बेले बेले समस्या रे पकेई थाए। तो एही सब गुण पई आपण समाज रे अधिक नाम कमाई थांती, लाभ मध्य पाई थांती। बेले बेले एही सब गुण आपणकर किछि समस्या गुड़िकर कारण मध्य होई थाए। एहा सहित किछि किछि क्षेत्र रे आपण चुप रहिबा कारणरू मध्य एही अभ्यास कारणरू मध्य आपणकु अधिक दुख मिली थाए। तेबे मार्च मास तो आपणकर जेमिति गला आपण निजे जानी छंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा कि आपणक ग्रह मानकर गोचर कौन रोचे एवं तापर जानिबा जे केउ तीनोटी स्वप्न आपणकर पूरण हेबो, केउ पांचटी खुशी आसीबा आपणक जीवन रे, धन जनित समस्या दूर हेबाकु जाउअछि, विशेष एही क्षेत्रटी मजबूत रहुअछि तो काहेकि। देखंतु आपणकर तृतीय भाव रे गुरु विराजमान करूछंती। आपणकर चतुर्थ भाव रे केतु, आपणकर दशम भाव रे राहु एवं तांको सहित बुध विराजमान करूछंती। आपणकर एकादश भाव रे मंगल, सूर्य एवं शनि विराजमान करूछंती। एवं 14 एप्रिल को सूर्य मेष राशि को जाउछंती एवं 19 एप्रिल को शुक्र वृष राशि को जाउछंती। तो आपणक जीवन रे एही सबु ग्रह मानकर गोचर कौन प्रभाव पकाइबो। देखंतु मार्च मासटी आपण मानक पई परीक्षा पूर्ण रहिथिला। अधिक चिंता रे आपण रहिथिले। किछि कथा मन रे घुरुतुला, किछि कहि पारु नथिले। मानसिक अशांति भितर आपण समय काटिछंती। काहार किछि कटु कथा आपण एपर्यंत भूली पारु नाहंती। आपण कोन कहूतुले किछि भलो चिंता करिथिले किंतु एपर्यंत किछि करि पारिले नाही। स्वप्न आपणकर अधारे रहीगला भली आपण ताहा एबे अनुभव करूछंती। निज लोकमानंक ठारु ही आपणकु एबे धोखा मिलुछि। जेउ मानंकु आपण भरोसा करूथले सेही माने ही सहयोग करिले नाही, सेही माने ही धोखा देइछंती। अन्याय, अभियोग ओ अपमानर भरा होई रहिछि एही आपणकर मार्च मासटी। एबे जेउ मासटी चालू अछि ता सहित दीर्घ समय धरी कौनसी काम मध्य चलीथिला किंतु हठात सेही कामरे किछि बाधा आसी अछि कि आपण चाहिथिले सेही काम को सारिबा को किंतु सारी पारिले नाही। कार्य क्षेत्र रे किछि बाधा देखा देइथिला। धन जनित समस्या रहिथिला। खर्च आपणकर आशा ठारू अधिक होई जाइथिला। पैसा आपणकर अटकी कि रहिला, आपणक पाखकु आसिला नाही। तो मार्च मासटी आपणकु सिखाई अछि कि आपण काहाको अधिका भरोसा करिबा एहा आपणकर भूल थिला। आपण निजे विचार करंतु एही सब कथा गुडी को सत्य कि नाही। जदि सत्य ताहेले हमकु आपण कमेंट जरिया रे कहंतु कि आमे जहा जहा आपणकु कहिलु जे मार्च मासरे आपणक साथी रे जहा भी किछि घटी अछि ताहा सब किछि सत्य कि नाही। जदि सत्य लागू अछि तेबे निश्चिंत रूप रे कमेंट बॉक्स रे एहा सत्य बोली लिखंतु।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମେ ଯାହା କହୁଅଛୁ ତାହା ଆମେ ଠିକ୍ କହୁଅଛୁ କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଭଲ ଅବସର ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି ଏକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହାର ଏକ ଉପଯୋଗୀ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବନୁଅଛି। ଧନକୁ ନେଇକରି ଯଦି କିଛି ବାଧା ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଇସା ଫେରି ଆସିବ। ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ କିଛି ମିଳିବ। କିଛି ନୂଆ ଆୟର ଦିଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲେ ବାଧା ଚାଲିଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଅଛି, ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆସିଯିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ତ ବିବାହ ଜନିତ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହେବ। କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ମତମତାନ୍ତର ବା ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ ଆଗମନର ଦିନ ରହୁଅଛି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ 7ଟି ଶୁଭ ତାରିଖ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସର, ଯାହାକି 3 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ ଏବଂ 26 ତାରିଖ। ଏହି ସବୁ ତାରିଖକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। କିଛି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ। କିଛି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାର ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଏହିସବୁ ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ 5ଟି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଯାହାକି ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଅବସର କିଛି ମିଳିବ। ନୂଆ କିଛି କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିବ। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ମାସଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କହିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହୁଅଛି। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସତେକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଲାଭର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଭାଗ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହୁଅଛି ଯେବେ ଲାଭର କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଲାଭର ଗୃହଟି ଭଲ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶନି ଯାହାକି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯେତେ କରିବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥାଏ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ତା ସହିତ ସମାଜରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ତ ଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ଭଲ ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ଯାହା ବି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଘର କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ଘରର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ଘରର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନ ଜଗିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍ ରୋଗ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ମାସରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଫଟୋ ନିକଟରେ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘିଅର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଏବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଖୁସି ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୟଟିକୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।